नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 10 जून मंगलवार। आसतु आज दिनर मुख्य खबर पर नजर पकाइबा। वीडियो देखिबा आगु वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आसला प्रथम खबर। मुख्यमंत्री मोहन माझी सोमवार केन्द्रापड़ा जिला गस्त करी जिला प्रदक्षिण गृहस्थित सम्मिलनी कक्षठारे जिला प्रशासनर समस्त उन्नतिमूलक कार्यर समीक्षा करिसेंती। जिलार प्रशासनर कार्य विषय समीक्षा करिसेंती। घोषणा करिसेंती जे राज्य सरकार को द्वितीय वर्षर आरंभ केन्द्रापड़ा जिले में विकासमूलक कार्य आरंभ ही हेब। समीक्षार जना जाए केन्द्रापड़ा जिले में जल संपदर विकास होगापी एवं यही जिलार शिल्प विकास खूब शीघ्र पदक्षेप नियाजिबो। केन्द्रापड़ा अंचल में हेन्ताल जंगल को आहुरी व्यापक करने एवं भितरकनिका और गहिर मथारे इको टूरिज्म को आहुरी त्वरान्वित कर खूब शीघ्र विभिन्न नूतन प्रकल्प गुड़िक यही जिले में उद्घाटन होगापी जाउछि एवं केन्द्रापड़ा ठारे मेडिकल कॉलेज स्थापन और महाप्रभु श्री बलदेव जीव का मंदिर परिक्रमा प्रकल्प विषय विधायकगण और प्रशासनिक अधिकारीगण सह आलोचना होइछि बोली बैठकरू जना जाइछि। परवर्ती खबर। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण पर भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाइथिला एवं पाकिस्तान रो आतंकवादी आडा को ध्वंस करिथिला। एहा परे पाकिस्तान ड्रोन आक्रमण करिथिला किंतु भारतीय सेना ड्रोन एवं मिसाइल को वायु ही ध्वंस करिथिला। ऑपरेशन सिंदूर सफलता पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को प्रमोशन मिली। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को पदोन्नति करा जायछि। भारत सरकार राजीव घाई को डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ भावे नियुक्त देइछन्ति। भारतीय सेनार समस्त परिचालना कार्यक्षेत्र सेनार उप प्रमुख को रिपोर्ट करा जायछि। एथिसह लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई सैन्य संचालन महानिर्देशकर कार्यभार संभाळिछन्ति। परवर्ती खबर। वन्यजंतु आक्रमण में मृत्युकालीन सहायता राशि वृद्धि घटी। पूर्वर यही सहायता राशि 6 लाख टंका थिला, वर्तमान एथिरे 10 लाख टंका वृद्धि घटी। यही सहायता राशि वृद्धि घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। वन्य जंतु घर भांगिले अंत्योदय घर बा समान आर्थिक राशि मिलिबो। रोसई घर धान रहुथिबा घर गुहाल भांगिले 3000 टंका मिलिबो। एथिसह पक्का पाचेरी भांगिले मीटर पिछा 5000 सर्वाधिक 25,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर। महाकाश रे पुणी उड़िबो त्रिरंगा। मिशन अक्यम 4 रो नेतृत्व नेबे महाकाशचारी शुभ्रांशु शुक्ला। महाकाश रे त्रिरंगा उड़ाइबा को भारत बे पुणी थरे प्रस्तुत होछि। भारतीय महाकाश गवेषणा प्रतिष्ठान महाकाशचारी शुभ्रांशु शुक्ला यार नेतृत्व देउछन्ति। अक्सियम 4 मिशन अधीन ड्रागन महाकाश जान आज मंगलवार अमेरिकार महाकाश अभिमुखे उड़ान भरिबो। भारतीय समय सकाळ 6:12 रे अभियान आरंभ होब। परवर्ती खबर। पाखे आसुची रथयात्रा। एने रथयात्रा समन्वय बैठक बसिछि। एठारे थिबा एक फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स भ्यान रो तदारख करिसेंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। लोकंक सुस्थता सरकारक दायित्व। स्वास्थ्य मंत्री कहवा अनुसार चलित वर्ष रथयात्रा पुरी को विभिन्न स्थान श्रद्धालु आसबे। इस समय लोकंक सुरक्षित खाद्य जोगाण एवं सेमानक सुस्थता आमर दायित्व। यहाँ ध्यान रखी खाद्यर मान जांच तथा अस्वास्थ्यकर एवं बासी खाद्य विक्रेता दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने अधिकारी को निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर। मुख्यमंत्री हेबार स्वप्न केबे देखि नथिली कहिले मुख्यमंत्री। घरोई टीवी चैनल को साक्षात्कार दे मुख्यमंत्री अनेक कथा कहिसन्ति। से कहिसन्ति जे हार्डवर्क सह स्मार्ट वर्क रे मु विश्वास करे। स्मार्ट वर्क भल किंतु हार्डवर्क करने को व्यक्तिगत भाव भल लगे। मिलिथिबा दायित्व को आह्वान भाव नहीं काम करुछि। चापरे काम करे नाही। गोटे वर्षर शासन भितर बड़ आह्वान सामना को आसी नाही। गत सरकार रे जनसाधारण फल पाउनथिले। विभागीय मंत्री हेबाकू आशा थिला हेले मुख्यमंत्री हेबाकू केबे आशा करि नथिबा कहिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर। बसिथिला रथयात्रा समन्वय बैठक। एही बैठक पर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दे कहिसन्ति जे कोविड पाई व्यस्त होबार कौनसी आवश्यकता नहीं। से कहिसन्ति जे लो भारिएंट कोविड भूताणु आसीछि। थंडा खास भली लक्षण थिले भिड़ को न गले भल। गुरुतर रोगी थिले गहली स्थान को जातु नहीं। मास्क बाध्यतामूलक ने व्यवहार कले भल। तेबे रथयात्रा द्वितीय समन्वय बैठक पर आईन मंत्री सूचना जारी कहिसन्ति जे प्राय 80% प्रस्तुति कार्य शेष होइछि। गुंडीचार यथेष्ट पूर्व अवशिष्ट 20% प्रस्तुति सारिब। सबु विभाग मध्य तम समन्वयर कार्य चली। महाप्रभु निजे सबुकिछि करांती। सबुकिछि सुरखुर हेब। 300 डाक्टर चिकित्सा सेवा बुझिबे बोली कहिसन्ति स्वास्थ्य मंत्री। 15टी आईसीयू बेड्र व्यवस्था मध्य करा जायछि। कोविड पाई केही व्यस्त हेबार किछि कारण नाही। परवर्ती खबर। पाखे आसुछि रथयात्रा। एथिपाई चलचंचल पुरी। एही पर्व रे शामिल हेबाकू काहीं देश विदेशर लोके पुरी धाई आसନ୍ତି। एथिपाई सरकार उत्तम व्यवस्था करिसन्ति। सूचना मुताबक रथयात्रा रे 365टी स्वतंत्र ट्रेन चलिबो। एथिसह रथयात्रा रे 300 रु अधिक डाक्टर नियोजित हेबे।
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସବୁ ସିଏସ୍ସି ପିଏସ୍ସି ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ଏଫ୍ଏସ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏସି ନାହିଁ ସେଠି କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଓଆର୍ଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣର କରାଯାଇଛି। ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ଓଆର୍ଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଭରେଜ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ପୋଲିସ ରବର ଗୁଳିରେ ଆଘାତ କରିଛି। ଘଟଣାଟି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପତ୍ରକାର ଲରେନ୍ ଟୋମାସି ଆଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଟୋମାସିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହମାସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ହମାସର ବଡ଼ ନେତା ମହମ୍ମଦ ସିନୱାର ଗାଜାର ଖାନ୍ ୟୁନିସ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଟନେଲରେ ଆଇଡିଏଫ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ଦାବି କରିଛି ସିନୱାରଙ୍କ ଶବ ଖାନ୍ ୟୁନିସ୍ରେ ଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ତଳେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଟନେଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହମାସର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଢାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ଏକ୍ସରେ ସିନୱାରଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 39 ବର୍ଷୀୟ ମୁହାମ୍ମଦ ସିନୱାର ହମାସର ପୂର୍ବତନ ନେତା ଜାହିଆ ସିନୱାରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସର ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀର ତାଳବଣିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁନାବେଶ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ 250ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ବସ୍ ଭଡ଼ାର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ, ତାଙ୍କ ପଦବୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଜେଲ୍ ଯିବେ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମକୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୋମବାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏନେଇ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 9ରୁ 10ଟି ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ବା ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ରବିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାତି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବା ସହ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସକାଶେ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିବ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି କମିବ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ। ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେରଳ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଏହି ଜାହାଜରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ 4 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାହାଜରେ କାର୍ଗୋ କଣ୍ଟେନରରେ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ମୋଟ 22 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଜାହାଜର ଲମ୍ବ 270 ମିଟର ଏବଂ ଚଉଡ଼ା 12.5 ମିଟର। ଜାହାଜଟି ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ 10 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଖୋଜ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍
ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଶହୀଦ, ଅନେକ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲେ ଜୀବନ। ବିସ୍ଫୋରଣର କଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର। ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟା ଏରୋବର ରାସ୍ତାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ରାସ୍ତା ଦେଇ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ବାହାରିଥିଲେ ଯବାନ, ହେଲେ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସୁକୁମା ଏସପି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିବା ଏସପି ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ରାଓ ଗିରୁପୁଞ୍ଜେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନୂଆ ଭ୍ରମଣ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 9 ଜୁନ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ 12ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗିରଫ, ଆଇଏଏସ୍ ଧୀମାନ ଚକାମାକୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଡାକିଥିଲେ। 20 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚରୁ 10 ଲକ୍ଷ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ନେଇଥିଲେ। ଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା ବେଳାଭୂମିରେ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। ଧାମରା ଉପକୂଳ ଚନ୍ଦନୀ ପାଲରେ ଏହି ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏନେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବୃହତ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସହିତ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଟର୍ମିନାଲ ଓ 500 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଳାଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସକାଶେ ଅଧିକ 5000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ୍ ଜୋନ୍ ଡିଆର୍ଡିଓ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନକରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ଏହାର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି କରୋନା। ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6000 ଟପିଛି। ସୋମବାର ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 6491ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 358 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ହେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ 100 ଆମ ବସ୍। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ 100 ଆମ ବସ୍। ଏନେଇ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୃହ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ 100 ଆମ ବସ୍। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ 100 ଆମ ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଭଳି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ 100 ବସ୍ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବେ, ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ସୁବିଧା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍। 4.77 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମୁସାହିରୁ ଗୁରାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ମାଟିରୁ 80 ଫୁଟ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରେଳ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପଡ଼ି 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେରେ ଏକ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ମୁମ୍ବାଇର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କୁହାଯାଉଥିବା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପଡ଼ି 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାଲି ସକାଳ 9ଟାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।